Hello dear students, welcome to online CET class for NEET and Karnataka CET. In this video, I am discussing about NCERT review on the 11th PU chapter in the plant physiology section, plant growth and development. Let us move to the synopsis of chapter for easy understanding and solving the MCQs on plant growth and development. The word growth and development are sometimes used interchangeably, but they describe separate events in the organization of the mature plant body. So growth and development ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? Growth is an irreversible and permanent process accomplished by an increase in size of organ or its parts or even of an individual cell. It is accomplished by metabolic processes that occur at the expense of energy. What it means? Growth is an irreversible and permanent process. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿಯೇ ಇರ್ತಾವೆ. ದ ಗ್ರೋತ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ನದ ಸೈಜು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ದ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕಂಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಬೈ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ದಟ್ ಆಕರ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ the rate of metabolic processes is increased and that expends the energy or that utilize the energy. This is the statement of growth. Then moving to the next one, development. On the other hand, it involves all the processes from earlier to later stages in the life of a plant, that is from zygote to mature plant. So ultimately, when a seed is subjected to germination, from that the embryo undergoes development to produce the mature plant. ಸೊ ಝೈಗೋಟಿಂದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋವರೆಗೇನೂ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ನಡೀತಾವ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್, that's why both the terms are used together. Then growth can be determinate when an organ or part or whole organism reaches a certain size and then stops growing or then stops growing. What it means? Growth may be of determinate type or the growth may be of indeterminate type. ಎರಡು ಥರದ ಗ್ರೋತನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. Growth may be determinate or the growth may be indeterminate. Then question is, when growth is said to be determinate and when it is defined as indeterminate. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ಟೇನ್ ಸೈಜು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, it is called determinate growth. Say for example, pumpkin, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತಂದು ಎಷ್ಟು ಸೈಜನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಸೈಜನ್ನು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋ ಆಗಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸೈಜ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೈಜ್, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಸೈಜ್ ಅದು. ಎಲ್ಲವೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜನ್ನು ರೀಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ
ಅದು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೋ ಆಗೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ indeterminate growth, when cells continue to divide indefinitely and plants general have indeterminate growth. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಗ್ರೋತನ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟೆ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ indeterminate growth. After reaching certain size, if growth is stopped, it is called determinate growth. And continuously, if the cells are dividing, it is called indeterminate growth. Generally in the plants there is the process called indeterminate growth. This is about definition of growth and development and types of the growth such as determinate and indeterminate. Then moving to the next one. In case of the plant body, ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ದ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆರ್ responsible for primary growth of the plants and principally contribute to the elongation of plants along their axis. What it means? Apical meristems. What is the meaning of apical meristem? Apical is derived from the term apices, and apices means tip. The meristematic tissues which are located at the tips of plant parts such as root tip, stem tip and leaf tip. All these meristematic tissues located at the tips are responsible for primary growth. And primary growth ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ in the plant body we can see the elongation of plants along their axis. ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ನೋಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್, ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್. All these are indicating primary growth, and remember in the plant body the primary growth is carried out with the help of apical meristems. Like that, one more type of the meristem, lateral meristem, vascular cambium and cork cambium appears later, and they are responsible for increase in the girth. Very important term to remember. Which tissue is responsible for primary growth in the plant body? Answer is apical meristems. Then which tissues are responsible for increase in the girth or secondary growth? Increase in the girth means diameter of the stem increases year by year. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಿಡದ್ದು ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರು, ಅದರದ್ದು ಸುತ್ತಳತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್, ಯಾವುದನ್ನು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು? ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ parallel to the main stem is called lateral meristem. If you remember the topic anatomy in flowering plants, this is related to the classification of meristematic tissues based on position in their plant body. Every part is linked to understand the different bits of entire syllabus. ಎಲ್ಲವುದ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದು ನೆನಪಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್
ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ these are the tip regions. The meristematic tissues located at the tip region are called the apical meristems. So remember, apical meristems are responsible for primary growth of the plants. Then in between two patches of permanent tissues, meristematic tissue is present. Here is one patch of permanent tissue and here is another patch of the permanent tissue. This middle meristematic tissue, ಎರಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳ ಮಧ್ಯ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಕೆಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಕೆಲರಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್? ಎರಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳ ಮಧ್ಯ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀಬೇಕು? ಇಂಟರ್ಕೆಲರಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತದ? ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ parallel to the main stem. This is main stem and this one is lateral meristematic tissue. When lateral meristematic tissue is activated, it is responsible for secondary growth, and secondary growth is characterized by increase in the girth. Girth is nothing but diameter. Diameter of the main stem increases, it is called girth, and diameter of the main stem increase ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಂತ ಅರ್ಥ? it is characterized by secondary growth. So secondary growth is due to the activity of lateral meristematic tissues, and lateral meristematic tissue ಯಾವಾಗ activate ಆಗ್ತವ diameter of the main stem increases. And remember, vascular cambium present in the dicot stem and cork cambium, again it is also structure of dicot stem. Both are example for lateral meristems. Then moving to the next one, what are the phases of growth? Important, idra melene questions bandanthattu. The period of growth is generally divided into three phases: cell formation phase or meristematic phase, then second one is cell elongation phase, and third one is cell maturation phase. These are the three important phases observed during growth in the parts of plant body. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಫೇಸಸ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೇಸ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೇಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ? ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಟಿಪ್ ರೀಜನ್. They undergo continuous division and result in the formation of new cells, because meristematic cells are characterized by the capacity to undergo continuous division. Meristematic cells ಇಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಡಿವಿಷನ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ new cells, and this is called cell formation phase. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೇಸಿಗೆ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದೆನ್ ಸಿ, if this is the tip region, let me draw the diagram here. Let us consider this is the tip of root. ಅದು ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಅದ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ ಇರಲಿ, ಲೀಫ್ ಟಿಪ್ ಇರಲಿ, ದ ಟಿಪ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ
What type of the tissue? It is meristematic tissue. ಸೊ ಈ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ? ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮೊದಲು ತಯಾರಾದಂತಹ ಸೆಲ್ಸು, ದೇ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್. ಸೆಲ್ಸು ಈಗ ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ cell elongation phase. Once the elongation is completed, the cells become mature and this is called maturation phase, where every cell is characterized by its own character. Parenchyma with well developed intercellular spaces, parenchyma deposited by the pectin, sclerenchyma cells are deposited by lignin. So finally, when cell undergoes maturation, it gets a definite shape, it shows the particular pattern of arrangement of the cells and all of them are involved in their particular work. So wherever the growth is occurring, ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ 3 ಫೇಸಸ್ಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತದ. ಒಂದು, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೇಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇನು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಆ ಸೆಲ್ಸು ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದೇ ಅಟೇನ್ ದ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 phases ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವು 2 ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳನೇ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್? ಮೊದಲು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರೋತ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್, ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ growth rate, and growth rate is measured by 2 different types. Athava the growth can be defined by 2 different methods. One is arithmetic growth and another is logistic growth or exponential growth. So 2 methods are there to explain about the growth rate. One is arithmetic growth and another is exponential growth. So first let us have a look on arithmetic growth. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ, from dividing cell, 2 new cells are formed by the mitotic division. Out of them, one daughter cell continues to divide while other differentiates and mature, and this stops the division. The type of growth is called arithmetic growth. Very simple terms are used to define arithmetic growth. ಏನು ಹೇಳ್ತದ? When mitosis is completed, and one more thing you remember, ಗ್ರೋತ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ growth is characterized by mitosis. Whether it is plant body or it is animal body, growth and development processes are carried out with the help of mitotic cell division. And growth and development ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಟೋಸಿಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್? ಸಿ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ one parental cell. Let me draw. This is
the plant cell with nucleus, let us call it as parental cell. So this parental cell, it is undergoing mitosis and resulted in the formation of two daughter cells when mitosis is completed. Let us mark it as 1 and 2 for understanding purpose. Both 1 and 2 represents daughter cells. ಎರಡು 1 and 2 ಎರಡು ಏನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ, ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಎರಡೇ ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ 1, ಒಂದೇ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಏನದ ಇದು ಮುಂದೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದ ಡಿವಿಷನ್. ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ 1ಅನ್ನು ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಂದೇ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ದ ಡಿವಿಷನ್. ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿವಿಷನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 2? ದಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಒಂದು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ arithmetic growth. When two daughter cells are produced from a parental cell, among the two daughter cells, one cell stops the division and undergoes differentiation to become or to produce mature cell, and remaining one continues to divide and redivide and produces new cells. This kind of the growth is called arithmetic growth. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, arithmetic growth occurs in the root and shoot elongation at constant rate. ಪ್ಲಾಂಟದ ರೂಟು ಮತ್ತು ಶೂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಎರಡೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸು ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚೋರ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ದ ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ arithmetic growth. When growth is plotted by taking time and height of the plant, the growth is obtained or graph is obtained in the form of a continuous line. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಕೋತಾನೆ ಹೋಗ್ತದಂತ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ it is still continued to divide and redivide. ಒಂದು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಲು ಡಿವಿಷನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆಗ್ಯದ. ಬಟ್ ಅನದರ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸು ಮ್ಯಾಚೂರಿಟಿನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ obtained in the form of a continuous line. This is representation for the arithmetic growth which is in the form of a linear growth. Then the arithmetic growth is represented by mathematical equation or expression LT is equal to L0 plus RT. What are these expressions? LT, length of the plant part at given time t. L0, length of the plant part at 0 time. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಶುರು ಆದಾಗ, ಗ್ರೋತ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ದ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಆರ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್.
ಅಂದರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎವ್ರಿ 1 ಅವರ್ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ 5 ಅವರ್ಸ್, 1 ತಾಸು ಅಥವಾ 5 ತಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ದ ಸೈಜು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಯದಂತ ನಾವೇನಾರೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಆನ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಅ ಲೀನಿಯರ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಟೇನ್ಡ್. ಗ್ರೋತನ್ನು ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಒಳಗೆ ಈ ಥರ ಲೀನಿಯರ್ ಲೈನ್ ಬಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಈ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಲೈನ್ ಬಂದರೆ it is nothing but representation of arithmetic growth. And remember, what is the mathematical expression for arithmetic growth? It is LT is equal to L0 plus RT. Then moving to another type of the growth, it is geometric growth or exponential growth. How many models are there to explain about the growth rate? One is arithmetic growth and another is geometric growth or exponential growth. ಎರಡೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಎರಡೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ arithmetic growth as well as for the exponential growth. Exponential growth is also called geometric growth. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, from dividing cell, again by the mitosis only, both daughter cells retain the ability to divide and continue to do so. What is the difference? ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒನ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಲು ಡಿವಿಷನ್ನನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಚೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಲು ಇಟ್ ರಿಟೇನ್ಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ explanation for exponential growth? In exponential growth, both the daughter cells retain the ability to divide. ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಬರ್ತಾವ, ಎರಡೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾವುದೂ ಮ್ಯಾಚೋರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, growth rate is called exponential growth. Then what are the plant parts exhibiting the exponential growth? ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಆಲ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೀಡು ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀಸನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ exponential growth. So arithmetic growth and exponential growth. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಒಂದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಲು ಮ್ಯಾಚೋರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಡಿವಿಷನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅರಿಥ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದೆ. ಎರಡೂ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ it is mathematically represented as W1 is equal to W0 e to the power RT, where W1 is final size of the plant part. It may be weight, it may be a height, or it may be number. The character may be anything. Weight may be the character, height may be the character, or number may be the character. W0 is ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಜ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೇಟ್ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹೈಟ್ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್
number. Then R is the growth rate, E is base of natural logarithms, and T is time of the growth. And important point is, on plotting the growth against time, a typical sigmoid or S curve is obtained, and here you can see the typical exponential growth. ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಬಹಳಾನೇ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ ಗ್ರೋಥು, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟು. ಮುಂದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಇಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸು ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ there is no further increase in the growth rate. This type of growth curve obtained is called S curve or sigmoid curve. ಇಲ್ಲಿ 3 ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದದ: ಲ್ಯಾಗ್ ಫೇಸ್, ಲಾಗ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್. ದ 3 phases are lag phase, log phase and stationary phase. What are these? So lag phase growth rate ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಹಳನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಲಾಗ್ ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಫೇಸ್. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫೇಸ್. So these are the 3 phases which are observed in the exponential growth curve, and plotted growth is S curve or sigmoid curve. Then moving to the next one. Quantitative comparison between growth of living system can be done by following methods. ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಯದ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೈಸ್, ನಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್: ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಕಲಿತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. So what is absolute growth rate? Measurement and comparison of total growth per unit time in plant or plant parts. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಯದ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ entire plant or one part of the plant body per unit time represents absolute growth rate. Relative growth rate, the growth of given system per unit time expressed on a common basis, that is per unit initial parameter in the plant parts. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಬೇಸು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಯದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ representing quantitative comparison between the growth of living system. Relative growth is, this you need to remember, relative growth rate is generally high in young developing plant parts. ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಗಿಡ ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ರಿಲೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು ಬಹಳನೇ ಹೈ ಇರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ growing condition. So this is about absolute growth rate and relative growth rate. So moving to the 3 very important definitions of the chapter. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗೆ ನೀವು 2 ಪಾರ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೇನು,
ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 3 ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ಇದರದೇ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ 3 terms and very important terms to remember and to understand. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಡಿಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. These 3 processes are continuously occurring in the plant body. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ 3 ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ 2 processes, ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇವು 3 ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದನೇ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? It is the process in which the cells derived from apical meristem and cambium undergo structural changes in the cell wall and protoplasm become mature to perform specific functions. It is called differentiation. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸೆಲ್ಸು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡೆರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್. The cells are compactly arranged, thin wall cells with prominent nucleus. Let us assume these are meristematic cells. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದ? ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವ? ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. And the meristematic cells are converted into permanent cells, or mature cells are nothing but permanent cells. ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ಲು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಫ್ರಾಮ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ when permanent tissues are produced, it is called differentiation. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ದ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಇದು ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್? when permanent cells or permanent tissues are produced from meristematic cells, it is called differentiation. Then ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಡಿಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ನಾನು ಮೊದಲಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯದ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದೇ ರೀಗೇನ್ ದ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ under certain conditions and they produce the new cells athwa they produce the meristematic cells
This process is called ಡಿಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಯದ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆದಂಥ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಹೊಳ್ಳಿ ಮೆರಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ದ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್? ಡಿಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದದು? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ. that by now have lost the capacity to divide. ಒಂದು ಸಾರಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡಿವೈಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ the cells of the permanent tissue regain their dividing capacity and they undergo the division. This is called de-differentiation. Dividing capacity ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ರೀಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂ ಮೆರಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿ-ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, development of interfascicular cambium and cork cambium from fully differentiated parenchyma cells. Parenchyma is a permanent tissue. Permanent tissue ಒಳಗಿನ ಸೆಲ್ಸು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ರೀಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೆರಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಡಿಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, redifferentiation. What it means? It is the process in which de-differentiated cells become mature again and lose their capacity to divide. This one is interesting. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟು ಮೆರಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಏನು ಬರ್ತಾವ? ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಮೆರಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಬರೀ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಮೆರಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಡಿಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಡಿಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಮೆರಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸು ಬಂದಾವ, ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಈ ಮೆರಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡಿಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಚೋರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಡಿಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಮೆರಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ರೀಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. These are very common processes that are observed in the plant body during growth and development. Especially secondary growth ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಮೆರಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಡಿಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸು ತಮ್ಮ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಅದನ್ನು ರೀಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಮೆರಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಡಿಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಬಂದಂಥ ಮೆರಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ so that you can solve the multiple choice questions for both NEET and Karnataka CET. So one thing I would like to inform, ಕರ್ನಾಟಕ CET ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್. ಬಟ್ ನೀಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Hope the explained part is clear for you. Thank you.